Class 7, our past, our heritage. That means history. Your history book. Open at page 1. This is your first class, and you have to know about the idea of history. We will discuss about it, about the chronicles of history at page 1. এই প্রসঙ্গে বলি, যারা বাংলা মাধ্যমের ছাত্র তারাও এই ভিডিওটা শোনো, বাট সবসময় বুঝতে পারবে না। যারা বুঝতে পারবে তাদের পক্ষে ভালোই, যারা বুঝতে পারবে না ইংরেজিটা শোনার চেষ্টা করো অ্যাটলিস্ট। আর ইতিহাসের ক্লাস শীঘ্রই, বাংলা মিডিয়ামের ক্লাস ইতিহাসে শীঘ্রই শুরু হবে। ভোট চুকে গেছে, এখন অনেক টিচার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তো তার মধ্যেই আমরা ক্লাস শুরু করব, এই নিয়ে চিন্তা নেই। তোমরা এখন যারা ইংরেজি মিডিয়াম আছো তারা তো অবশ্যই এই ক্লাসটা করবে। আমি আপাতত ক্লাসটা নেব, তারপরে অন্য টিচার নিতে পারেন। However, now let us start Chronicles of History. Chronicles মানে সময় সারণী, পর one after another. History is the study of the past. তাহলে কোন ঘটনা সবচেয়ে আগে ঘটেছে, কোন ঘটনা কখন ঘটেছে, এইভাবে যদি আমরা যাই, everyone would like to hear tales of bygone days, the days which are bygone, অতীত দিন, bygone days. If they are narrated like stories, history means story of man. It's an interesting subject indeed, because these are nothing but stories of the bygone days. So everyone must like to hear the tales of the bygone days. But the problem is, in most books of history, the narratives are not so enthralling. Some history books appear difficult. However, the only recount about kings and viziers, dates and years of war. Why those books of history appear difficult? Because there are only the accounts of the kings, different wars, etc., and dates and years of wars. So the fun of reading history is hardly felt. We therefore muddle with these names. The dates are hard to remember, isn't it? You feel difficulty in remembering the names, the dates, the names of kings. Who succeeded whom is even more difficult to recall. Suppose in the Mughal period, so the fun of reading history is hardly felt. We think it is difficult to remember the names and the dates, etc. We therefore muddle with these names. The dates are hard to remember. Who succeeded whom is even more difficult to recall. For example, in the Mughal period, the first Mughal Badshah was Babur, then Humayun, and then in the middle came a Pathan king, Sher Shah, for just 5 years, and again Humayun recaptured his territory. So Babur, then Humayun, then his son Akbar, then Jahangir, then Shah Jahan, then Aurangzeb, etc. This
it is hard to remember, to keep in mind the names of such kings and their time of rule exactly, and therefore you feel the difficulty to recall the history. But although it is difficult, yet it is essential to remember certain names and years of events. Certain important events are there which were the turning points in the history. In every country there are certain events which become the turning points. The reason is the events narrated in history books occurred many years ago. What you read in your history books, those events occurred many years ago. Besides, all the events did not occur on the same day or in the same year. Then how do you know which incident occurred when? Hence, history has to be arranged chronologically. The title of this part of the text is named Chronicles of History. ক্রমপর্যায়, আগে সবার আগে যেটা, তারপরে যেটা, তারপরে যেটা, এইভাবে সাজানো হচ্ছে। সেই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে, হিস্ট্রি হ্যাজ টু বি অ্যারেঞ্জড। ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে সাজিয়ে নিতে হয় ক্রনোলজিক্যালি, সময়ের সারণী দিয়ে। That is why we have to know the time of the incident. In history, in order to fix the time of an incident, we require date, month, year, century, and millennium, the parameters of time. How do you describe time? We describe time as year, month, date, century, or millennium, সহস্রাব্দ, সেঞ্চুরি, শতাব্দ, এইভাবে তো বলি আমরা। These parameters of time alert us that we might make a mess with time, lest we might make a mess with time, আমরা যাতে গুলিয়ে না ফেলি, পাছে আমরা গুলিয়ে ফেলি, সেই জন্যে এই সময়ের যে প্যারামিটারগুলো সেগুলো আমাদেরকে সে ব্যাপারে অ্যালার্ট থাকতে হয়। সো ইন দ্য বুকস অফ হিস্ট্রি দেয়ার উইল বি সাম রেফারেন্সেস অফ টাইম। অবশ্যই ইতিহাস যখন পড়ছি আমরা, সময়ের উল্লেখ থাকতেই হবে। কোন সময়ে কোন ঘটনা ঘটেছিল, কোন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল, কোন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা অবলুপ্ত হলো, কোন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে কোন আরেক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা অ্যামালগ্যামেটেড হলো, মিশ্রিত হলো, দিয়ে নতুন আরেক ব্যবস্থা গড়ে উঠল। অল দিস থিংস আর টু বি রিমেম্বার্ড while studying history. Remembering the dates and years through various riddles is itself an interesting game. Just try out these games and see how well you can play throughout the year. Take it easy. Take it like a game and deal the subject. Don't get afraid of the time, of the names, of the events of history. এটা একটা ফানি থিং, মজার জিনিস মনে করার চেষ্টা করো, মনে রাখার চেষ্টা করো, তাহলে ইতিহাস তোমার কাছে মনে রাখার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আর হিস্ট্রি ইটসেলফ ইজ অ্যান অ্যামেজিং সাবজেক্ট, খুব ভালো জিনিস, ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। একটু মন দিয়ে পড়লে তোমরা দেখবে যে খুব ভালো লাগবে, যেহেতু এগুলো জাস্ট গল্প মাত্র, অতীতের ঘটনা, সেটা তোমার কাছে ইতিহাসবিদরা তারা উদ্ধার করেছেন, অনেক প্রাচীনকালের ইতিহাসবিদরা লিখেও গেছেন, সেই সব থেকে আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা তারা তাদের মতন করে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেন। সেইগুলো আমরা জানতে পারলে আমরা অতীতের পৃথিবীটাকে জানতে পারি। সুতরাং এটা
আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত আবশ্যিক। Worries still remain regarding the complicated names and places of history. Some names are very complicated, very large. Some names of places are also very large, very complicated. Suppose a person has a title like Gangai Kondochola or Sakalottaro Pathonath. This is the title of a person. What if his name is Ikhtiaruddin Mohammad Bakhtiar Khalji? এই যে মনে হচ্ছে খুব কঠিন নাম, ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি, গঙ্গাই কন্ডচোলা, সকলোত্তর পাঠনাথ. Such names or titles are indeed very difficult to remember. But these names or titles were of men of bygone years. You have to remember it because such names were used in the past. But these names or titles were of men of bygone years. In fact, they might also have faced trouble with such big names or titles. But they had no choice. হয়তো ওই বড় বড় নাম নিয়ে তাদেরও সমস্যা হতো। তোমার যদি একটা বিশাল নাম হয় তো স্কুলের খাতায় লিখতে গিয়ে সমস্যা, তোমার নাম যারা জানতে চাইবে তাদের কাছে বলতে গিয়ে তোমার সমস্যা, যারা শুনবে তাদের মনে রাখার সমস্যা, হয়তো ওদেরও যাদের কথা বলছি ওই ধরনের মানুষদের সমস্যা হতো। কিন্তু সেই সময় ওইটাই প্রচলন ছিল, সুতরাং কিছু করারও ছিল না। দে হ্যাড নো চয়েস। ইন দোজ টাইমস ইট ওয়াজ ইন ভোগ। এইসব ওই সময়তেই প্রচলিত ছিল, টু হ্যাভ সাচ cumbersome names and titles. Now there is no way to change such big names. যার নাম ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি, তুমি সেই নামটাকে আজকে চেঞ্জ করতে পারো? তাহলে তো উপায় নেই না, তখনকার দিনে ওগুলোই চালু ছিল। ওই সব বড় নাম এখন আর পরিবর্তন করার কোনো উপায় নাই। নেমস লাইক বাবর, আকবর এটসেট্রা আর ইনডিড স্মল and easy to remember, but names, though difficult, cannot be shortened to Danti or Durga if that person's name was Danti Durga. কারো নাম যদি দন্তি দুর্গা হয়, তুমি তাকে চেঞ্জ করে বলতেই পারো না যে কেটে দিয়ে যে দন্তি বা দুর্গা, এইভাবে বলতে পারো কি? Now suppose some of you can remember all the names or year of events. Does it imply your understanding of history? Suppose you can remember all the names, all the years of events, but does it mean that you understand history? The answer is no. Memorizing dates, মুখস্থ করা, memorize করা. Memorizing dates of events or names does not imply the understanding of history. Then what is meant by understanding history? Actually, understanding history means trying to understand the sequence of events down the years along with the cause and effect of the endeavors, প্রচেষ্টা and achievement, সাফল্য of the multitude of people, বিভিন্ন মানুষের, ব্যাপকতর মানুষের, is in short known as understanding history. Again, I am reading the sentence. Trying to understand the sequence of events down the years along with the cause and effect of the endeavors and achievements of the multitude of people is, in short, known as understanding history. See, you are the students of English medium, and therefore it is supposed that you will learn a huge number of English words so that studying in the English medium becomes a success. You just study in the English medium and cannot learn English, cannot speak English, cannot remember English words
Do not try to memorize English words, their synonyms, their antonyms, cannot apply them in your sentences. This is not good for a student of English medium, because the higher the class you will be promoted to, the greater will be pressure of English language itself on you. So try to understand ইংলিশ ফার্স্ট। এটাকে মনে করো তোমার ইংরেজি বই, এর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে তুমি মুখস্থ করো, বাংলা মানেটা যদি পারো বোঝার চেষ্টা করো, এর বানানগুলো মুখস্থ করো, অ্যান্ড ট্রাই টু অ্যাপ্লাই অল দিজ ওয়ার্ডস ইন ডিফারেন্ট সার্কামস্ট্যান্সেস। এগুলোকে তুমি মনে মনে এগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলোকে প্রয়োগের চেষ্টা করো। আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট be a successful student of English medium. However, every book, history, geography, mathematics, science, every book written in English for you, for the students of English medium, implies two things. It has two meanings. এক নম্বর, তুমি why are you studying in the English medium? Your mother language is Bengali. Most of you speak Bengali as your mother language, that is your vernacular. So why do you study English medium? Actually, you and your guardians want that you learn English in a better way. যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ছে তারা কি করছে, তারা শুধু ইংরেজি বইটা শিখছে বা গ্রামার বইটা শিখছে, দিয়ে যেটুকু ইংরেজি শিখতে পারছে। তোমার জন্য ব্যাপক রাস্তা খোলা আছে। তুমি হিস্ট্রি বই থেকে শিখবে, ওইটাকে ইংরেজি বইও মনে করবে একই সঙ্গে, ভূগোল বই থেকে শিখবে। তার মানে তোমার ওরিয়েন্টেশন, তোমার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ওরিয়েন্টেশনটা নানা দিক দিয়ে হবে। একদিকে হিস্ট্রির ওরিয়েন্টেশন, এক ল্যাঙ্গুয়েজ, এক একটা সাবজেক্টের এক এক রকম ভাষা থাকে। সায়েন্সের এক রকমের ওরিয়েন্টেশন হয়, ম্যাথের এক রকম হয়, হিস্ট্রির এক রকমের হয়, জিওগ্রাফির এক রকমের হয়। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওরিয়েন্টেশনস ইউ হ্যাভ টু লার্ন। সুতরাং আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসেই বলবো যে ইতিহাস যখন পড়বে অবশ্যই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো মুখস্থ করবে, সমস্ত ওয়ার্ডের বানানগুলো মুখস্থ করবে, লিখবে। ইউ উইল সেট কোশ্চেন্স or ask, I will try to set some questions for you so that you can write down the answers of those questions in your own words without taking the help of any private tutor. তো এইভাবে তোমাকে এগোতে হবে। আর তুমি যদি মনে করো সবসময় যে আমি এইটুকু পড়ে নেবো, নিয়ে প্রাইভেট টিউটার তার কাছে যাব, যে নোটগুলো লিখে নেবো, তো এই মেকিং নোটস উইল ডু নাথিং। Try to learn. Impressions of, so what is understanding? Impressions of many incidents of the past are still found in the present. It is therefore necessary that we should know about those incidents. Some say that history repeats itself. A past event of history is repeated in the present time also in different parts of the world. অতীতে যা ঘটেছে, ধরো কোথাও একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, কোন পরিস্থিতিতে ঘটেছে, দিয়ে সেখানকার যারা রুলার্স ছিল তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেখা যায় যে পরবর্তীকালেও আবার মানে প্রায় কাছাকাছি পরিস্থিতি ঘটলে অন্য আরেকটা দেশে, অন্য আরেকটা পরিস্থিতিতে আবার সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে। তাহলে এই যে অতীতে কোন কালে ঘটেছে, আজ থেকে 100 বছর আগে, 50 বছর আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে পৃথিবীর সব দেশের শাসকরা শিক্ষা নিয়ে সেই হিস্ট্রিটা তারা শেখেন। শিক্ষা নিয়ে তারা দেশের শাসন ব্যবস্থাকে এমন জায়গায় এমনভাবে পরিচালনা করেন যে যেন সামরিক অভ্যুত্থান কোনোভাবে
সেই দেশে না হতে পারে। সো ইট ইজ নেসেসারি দ্যাট ইউ শুড নো অ্যাবাউট those incidents of the past which are repeated, and also to develop our perceptions it is necessary to read history. So the question is, how can we learn history, ways of learning history, relics of the past which still remain, which are still found, help us to know about the past. ধরো তাজমহল, এটা অতীতের স্মৃতি, অতীতের স্মারক। তাজমহল দেখলে আমরা শুধুমাত্র তাজমহলটা দেখলে কে ওটা নির্মাণ করিয়েছিলেন, কাদের দিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন, কত বছর ধরে নির্মাণ করিয়েছিলেন, এগুলোকে হয়তো ইতিহাস বইয়ে লিখে গেছেন, সেগুলো থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু তুমি মনে করো কিছুই জানো না, ইউ জাস্ট ভিজিটেড দ্য তাজমহল, তাহলে তুমি ওটার থেকে কি কি লার্ন করতে পারো দেখো তো। আমি একটু বলি যে এত সুন্দর একটা স্ট্রাকচার তৈরি করার মতন জ্ঞান সে যুগের মানুষের ছিল সম্রাট শাহজাহানের আমলে। এবং তাজমহলের ওই যে খুব কাছ থেকে যদি দেখো, পাথরের মধ্যে খোদাই করা সোনার পাতা বা সোনার নানা রকমের অলঙ্করণ, যেগুলো ইংরেজরা খুলে খুলে নিয়ে চলে গেছে। দিয়ে এখন তো তাজমহলটা শুধু পাথরটা উন্মুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু তার মধ্যে সোনার ওইগুলো যেগুলো ঢোকানো ছিল সেগুলো এখনও আছে। তোমার দেখলে মনে হবে যে ওইটা একটা টেনে বার করে নিয়ে পারবে না তুমি। এইভাবেই সোনার পাতগুলো ওখানে ঢোকানো আছে, যে সেখানে অলঙ্করণ ছিল একটা সময়। তাহলে কি সাংঘাতিক একটা একটা স্থাপত্য, একটা সৌধ, যা আজও টিকে আছে, তার পুরো গ্লোরি, তার পুরো ঔজ্জ্বল্য, তার পুরো গৌরবকে নিয়ে। এটা থেকে তো এটা প্রমাণিত হয় যে সম্রাট শাহজাহানের যে শিল্পের প্রতি আগ্রহ, তার স্ত্রীর সমাধি ওটা, তাহলে তার স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা, তার প্রবল দুঃখ, এবং সেই দুঃখে তিনি তার সাম্রাজ্যের একটা সম্পদের বিপুল অংশ ঢেলেছিলেন তার স্ত্রীর স্মৃতিসৌধ তৈরি করার জন্য। এবং সে যুগের শিল্পীদের যে শৈল্পিক নৈপুণ্য, দ্য আর্টিস্টিক স্কিল, এই এভরিথিং, তার মানে সেই যুগটা কত, মানে আমরা মনে করছি বোধহয় আমরা এখনই আধুনিক হয়েছি। আমরা আরও ফিরে যাও, অনেক প্রাচীনকালে ফিরে যাও, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো যে সভ্যতা, সে মায়া সভ্যতা, সেই সব জায়গায় ফিরে যাও। তখনকার স্ট্রাকচার মহেঞ্জোদারোয় কী দেখা যায়, যে আছে, ড্রেন আছে, বড় বড় স্নানাগার আছে, একটা নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। তার মানে সেই সময়ের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার পরিচয় আমরা ওই রেলিক্স থেকে পাই। আর তোমরাও পাবে। আমরা খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে 2 বছর ধরে প্রায় লকডাউন চলছে, তো আমাদের স্কুলে একটা মিউজিয়াম আছে। আমাদের মিউজিয়ামে একটা ভিজিট আমরা মাঝে মধ্যেই ভিজিট করাই, টু সো দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন অ্যাবাউট হিস্ট্রি, অ্যাবাউট আওয়ার পাস্ট। তো সেটা কি জিনিস বহু মুদ্রা পাওয়া যায়। ধরো আমাদের গুপ্ত যুগের মুদ্রা, বাদশাহী আমলের মুদ্রা, ইংরেজ আমলের মুদ্রা, এইগুলোর ওপরে নানা জিনিস আবার খোদিত থাকে। ধরো একটা মুদ্রায় খোদিত আছে গণেশ মূর্তি, সেটা যদি কোনো একটা যুগের হয়, তাহলে বুঝতে পারি যে সেই যুগে গণেশ বলে ঠাকুর যেটা আছে তার পূজা হতো। এবং মনে করো যে মানে আমরা এখানে প্রত্যেকটা মুদ্রার প্রাপ্তি স্থানও আমরা লিখে রাখি আর কি, প্রত্যেক মিউজিয়ামেই লেখা থাকে। ধরো যে তোমার বর্ধমানে এমন কিছু মুদ্রা পাওয়া গেল যেগুলো হচ্ছে গুজরাটের কোনো রাজার, ওখানে রাজত্ব করতেন কোনো রাজার মুদ্রা। তার মানে প্রমাণ হয় যে গুজরাটের সঙ্গে এখানের একটা ব্যবসা বাণিজ্যের যোগ ছিল, যে কোনো যোগসূত্র ধরেই তো ওই টাকাগুলো এখানে এসেছে।
তো এগুলো রিলিক্স অফ দ্য পাস্ট। বড় বড় স্তম্ভ, বড় বড় সৌধ, একটা ছবি তোমার 2 নম্বর পাতায় দেওয়াও আছে বটমে বাঁদিকে। আর স্ট্যাচুজ হচ্ছে যে টেম্পলস, মস্কস, হ্যাঁ, চার্চেস, coins, all these things are relics of the past who still remain. They help us to know about the past. We get to know about people of different periods, from old houses, temples and mosques, statues, coins, paintings in the Ajanta cave, books and scripts. So these are the sources of history. But most of these sources have been destroyed by the fury of nature and the callousness of man. মানুষ উদাসীন, ক্যালাস। তার ফলে হয়েছে কি যে নামি দামি বহু জিনিস তোমার আমার বাড়িতে নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদেরও পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত বহু জিনিস আমরা খেয়াল করিনি, বেচে দিয়েছি বা নষ্ট করে দিয়েছি, ফেলে দিয়েছি। Therefore, there is little scope for a seamless history. A continuous history আমরা পাই না, মাঝে মাঝে গ্যাপ পড়ে যায়। These ripped and broken materials are therefore joined together by the historians. They link them chronologically, and from this they create a picture of an earlier time. When a source of material is not found, a void is formed. কোনো একটা যুগের কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানটা একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, সেই যুগটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি না। All the sources, now read the shaded part in the left side of your page. Sources of history. Which are the sources of history? In a museum you find many sources of history. You must visit the Indian Museum whenever you get time, the Indian Museum in Kolkata. However, in your school also there is a small museum, and that is a rich source of history. All the sources of history are not similar. An old statue, an old coin, or an old book are not the same. So the sources of history are also divided into various categories like inscriptions, খোদিত কোনো জিনিস, coins, architecture, sculpture, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, and written materials, বইপত্র. Much is known from the writings on stone or metal plaques, ধাতু পাতের ওপর লিপিবদ্ধ থাকতো সেই যুগের অনেক কিছু কথা পাথরের ওপর লেখা হতো। These are called inscriptions, খোদিত জিনিস এগুলো। Inscriptions on copper plates are called copper inscriptions. Again, inscriptions on stone plaques are called stone inscriptions, and those that are written on paper are called written materials. Many written materials are found off and on. এবং এগুলো থেকেই আমরা ইতিহাস পুনরুদ্ধার করি। আমরা যে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, কোরআন, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, অন্যান্য সাহিত্য, হ্যাঁ, যে কালিদাসের যে নাটক, এগুলো সব যে এখনকার দিনে পাই, অ্যাকচুয়ালি সেগুলোর লিখিত রূপ আমরা পেয়েছি, উদ্ধার করতে পেরেছি, এবং সেগুলোকে প্রিন্ট ফর্মে এখন নিয়ে আসা হয়েছে, অ্যান্ড ইজিলি দে আর নাও অ্যাভেলেবল টু দ্য রিডার্স। তাহলে যে বই, এই যে সোর্সেস অফ হিস্ট্রি, এগুলোকে স্টাডি করে একটা ক্রোনোলজিক্যালি সময়ের পরপর সময় অনুযায়ী একটা যুগের পর আর একটা যুগ এইভাবে যদি আমরা সাজাতে পারি, সেটাও ঐতিহাসিকদের কাজ। করলে কি হয় যে একটা অতীতের একটা ছবি আমাদের সামনে সৃষ্টি করা যায়। দ্যাট ইজ হিস্ট্রি। সোর্স অফ ম্যাটেরিয়াল ইজ নট ফাউন্ড, the history is not well defined. That is a void. A void is formed. আর কি আরেকটা জিনিস, I don't know whether it will be mentioned in this page or not, যে তুমি suppose you find a coin, you find
a piece of an earthen pot. Suppose in your school museum you will find many earthen toys, মার্বেল, মাটির তৈরি পোড়া মার্বেল তৈরি করে পুড়িয়ে সেটা খেলার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তারপরে হচ্ছে যে মাটির বাসনপত্রের এবং মূর্তি, পোড়ামাটির মূর্তি, পাথরে খোদিত মূর্তি আমাদের মিউজিয়ামে এসব আছে, অনেক প্রাচীনকালের আছে। তো সেটা কোন আমলের লেখা তো নেই যে এই সময়তে এই রাজা ছিল বা এই শতাব্দীর এইসব কিছু লেখা থাকে না। তাহলে ওইটার বয়স নির্ণয় করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, ডেটিং, কার্বন ডেটিং পদ্ধতি বা অন্যান্য ডেটিং সিস্টেম আছে, সায়েন্টিফিক সিস্টেম অফ ডেটিং। সেইটার থেকে আমরা ওর যুগটা খুঁজে পাই, কোন আমলের ওটা। এই বৈজ্ঞানিক একটা ভিত্তি আছে, ইতিহাসও আজকের দিনে একটা বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তো বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা ঐতিহাসিক যে রেলিক্সগুলো তার এজ নির্ণয় করতে পারি। আমি ধরো একটা বই পেলাম যে মেঘদূতম, একটা সংস্কৃত বই, তালপাতায় বা ভূর্জপত্রে লেখা আমি পেলাম, উদ্ধার করলাম। বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট book was written by Kalidas himself. It may be, and there is the greatest possibility of the books being copied by some other person. In those days, some wise people used to write books on the leaves of the palm trees and on some handmade papers, etc. And he used to make copies of such books by employing a number of educated persons who used to sit in the author's home and write down the copies. Maybe that the author himself recited those books, read out those books loudly, and everybody who were the writers there, they noted down and many copies of books were made this way. তখনকার দিনে তো আর ছাপাখানা থাকেনি। কী করতো কি, যিনি লেখক অথার, তিনি একটা জায়গায় বসতেন, বসে তিনি প্রথমে একটা বই রচনা করলেন, একটা পুস্তক রচনা করলেন, দিয়ে 10 জন পণ্ডিতকে নিয়ে এলেন যারা লিখতে পারেন ভালো, এডুকেটেড পারসনস, তাদেরকে চারপাশে বসালেন, দিয়ে তিনি হেঁকে বলতে লাগলেন আর তারা কপি করতে লাগলেন। 10টা কপি তৈরি হয়ে গেল 2-4 দিনের মধ্যেই। এরপরে তিনি প্রত্যেকটা কপিকে ভেরিফাই করে দেখে নিলেন ঠিকঠাক আছে কি না, সেই মতন কারেকশন দরকার হলে করে নিলেন, নিয়ে 10টা প্রিন্ট। আজকের দিনে যেটা হতো যে একসঙ্গে অসংখ্য প্রিন্ট, এই জন্যে যখনই আমাদের প্রেস সৃষ্টি হলো, যখনই ছাপাখানা সৃষ্টি হলো, সভ্যতার বিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে লাগলো, যুগান্তকারী সব ঘটনা ঘটতে লাগলো ছাপাখানা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। কারণ ইনফরমেশন ফ্লো, তথ্যের প্রবাহ, সেগুলো খুব দ্রুত ঘটতে লাগলো, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটতে লাগলো খুব সহজেই। কিন্তু তার আগে এটা ডিফিকাল্ট ছিল। 1 নম্বর হচ্ছে প্রিজার্ভ করা ওই সমস্ত রেলিক্স অফ হিস্ট্রি, যেগুলো রিটেন ইন বুক ফর্ম, সেগুলোকে টিকিয়ে রাখা একটা বড় সমস্যা। আর বন্যা, খরা, মহামারী, বিভিন্ন যুদ্ধের সময় পালিয়ে যেতে হতো, অনেক সময় দেশত্যাগ করতে হতো, বহু মানুষকে ভয়ে পালাতো। তাদের মধ্যে যদি পণ্ডিতজন থাকতেন যাদের কাছে বই থাকতো, তারা কখনো কখনো বইপত্র ফেলে রেখেই পালিয়ে যেতেন বা কখনো কখনো সেগুলো নিয়ে যেতেন। আবার সামটাইমস অতীতে আমরা দেখেছি যে বড় বড়
লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আলেকজান্দ্রিয়ার যে লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নালন্দা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং হিউজ নাম্বার অফ বুকস ওয়ার লস্ট। তো যাই হোক, historians have to be extremely cautious while filling up the gaps with bits of sources. Care should be taken so that pieces of source materials match with appropriate time. If the time and place of the incident do not match, sometimes the meaning of the narrative also changes. This is what the historians have to keep in mind. Nowadays, you consider foreigners to be those who have come from abroad. আমরা কাদিকে বিদেশি বলি, যারা বাইরে থেকে এসছে। বাট ডিউরিং দি সুলতানেট অর দি মুঘল এজ, এনি ইমিগ্রেন্ট টু এ ভিলেজ অর টাউন ইজ কল্ড এ ফরেনার। আর আগেকার দিনে যখন সুলতানি শাসন ছিল মোগল আমলে, কোনো বাইরে থেকে লোক কোনো গ্রামে এলো, তাকে আমরা বলতাম বিদেশি লোক এসছে। সো এ টাউন ডোয়েলার ভিজিটিং এ ভিলেজ, যে লোক শহরে বাস করে সে যখন গ্রামে আসতো তাকে বলা হতো পরদেশি। পরদেশি মানে ফরেনার, আর আজনবী মানে স্ট্রেঞ্জার। Hence, it should be kept in mind that in any Mughal text, the word Pardeshi did not always refer to a person coming from outside India. মুঘল আমলে যে সমস্ত বইপত্র লেখা আছে সেখানে পরদেশি বলে যে কথাটা আছে, সবসময় ওই পরদেশি মানেই যে বিদেশ থেকে এসছে, অন্য দেশ থেকে তা নয়। সে হয়তো অন্য কোনো শহর থেকে, সেই একই সাম্রাজ্যের অন্য কোনো অঞ্চল থেকে এসছে, তাকে পরদেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এগেন আমরা এখন কি বলি, একটা কথা ব্যবহার করি যে দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেশের বাড়ি গিয়ে, মনে করো তোমার বাড়ি হয়তো বর্ধমান জেলার কোনো একটা গ্রামে, তা তুমি দুদিন স্কুলে এলে না, মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন কোথায় গিয়েছিলি রে, তুমি বললে যে স্যার দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেশ মানে তোমার দেশ তো ভারত। তাহলে এখানে দেশ বলতে তুমি কী মিন করো? যেখানে তোমার জমি জমা আছে, তোমার যে অরিজিন মূল জায়গা যেখানটা, তুমি যেখানে তোমার পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন, গ্রাম বা শহর যেখানটাই হোক না কেন, তুমি সেটাকে বলছো দেশ। Many people use the word this to mean their native land. For example, some might say that his this means place is Bardwan. In this case, the word implies a place within the same state. After all, Bardwan is not a place or a country like India or Pakistan. It is only a district in West Bengal. So you see, during the Sultanate or the Mughal period, or even today, the word this or place has much varied use. Therefore, whenever you read history, try at first to understand the region in respect to the period referred to. আজ এই পর্যন্ত থাক। পেজ 3 ফার্স্ট প্যারা পর্যন্ত আমরা একটু পড়লাম। আমরা হিস্ট্রি ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমি চেষ্টা করব টু মেক ইট more interesting to you so that you can develop a taste for history.